ভাগবত ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমাদের আজকের যে শ্লোক, শ্রীমদ্ ভাগবতম তৃতীয় স্কন্ধ, অধ্যায় 16, বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে ঋষিদের অভিশাপ। শ্লোক নং 22। ধর্মস্য তে ভগবতস্ত্রিযুগত্রিভিঃ পদ্भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य। माताजीদেরকে धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगत्रिभिः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य धर्मस्य ते पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदयातनुवानिरस्य
धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुगा त्रिभिः स्वैः पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम् नूनं घृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्त्वेन नो वरदया। हरे कृष्ण। धर्मस्य समस्त धर्मेर मूर्त विग्रहेर ते आमार भगवता परमेश्वर भगवानेर त्रियुगा तीन जुगे जिनि प्रकाशित हन सेई आपनि त्रिभि तीनेर द्वारा सेई आपनार निजेर पद्भि चरण चर अचरम स्थावर एवं जंगम इदम এই বিশ্ব দ্বিজ ব্রাহ্মণ देवता देवगण अर्थम प्रयोजनार्थे नूनम যাই হোক ভৃতম রক্ষিত তৎ সেই চরণ अभिघाती ध्वंस करे रज रजगुण तमः तमगुण च एवं सत्वेन शुद्ध सत्तेर न आमादेरके बरदया सब रकम आशीर्वाद बर्षण करें तनुवा आपनार चिन्मय रूपेर द्वारा निरस्य विदूरित करे। अनुवाद हे भगवान अपनी समस्त धर्मेर मूर्तिमान विग्रह ताई तीन जुगे निजेके प्रकाश करे अपनी स्थावर एवं जंगम प्राणी समन्वित এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে पालन करें आपनार शुद्ध सत्यमय एवं सर्वप्रकार बर प्रदानकारी अनुग्रहेर द्वारा देवता एवं ब्राह्मणदेर कल्याण साधनेर जन्य अपनी रज और तमगुणेर उपादानगुलिके निरसन करें। तात्पर्य करेছেন इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमती शिल अभयचरण अरविंद भक्तवेदांत श्रील प्रभुपाद की। এই শ্লোকে ভগবানকে ত্রিযুগ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ যিনি সত্য, দাপর এবং ত্রেতা এই তিন যুগে আবির্ভূত হন। চতুর্থ যুগ বা चतुर्थ जुग बा कलि जुगे तार आविर्भावेर कथा उल्लेख करा हयनि। वैदिक शास्त्रे वर्णना करा हयेछे जे कलि जुगे तिनि छन्न अवतार रूपे अर्थात तार प्रकृत परिचय आড়াল करे अवतरण करें। अन्यान्य जुगे किन्तु भगवान तार भगवत्ता प्रकाश करे अवतरण करें एवं ताई ताके त्रिजुग बा तीन जुगे जिनि अवतरण करें बोले सम्बोधन करा हयेछे। त्रिजुग शब्दटिर विश्लेषण करे श्रीधर स्वामी बोलेछेन जुग माने होच्छे जुगल एवं त्रि माने होच्छे तीन। भगवान तीन जोड़ा बा छयटी ऐश्वर्य समन्वित, सेई सूत्रे ताके त्रिजुग बोले सम्बोधन करा जेते पारे। भगवान होच्छेन धर्मतत्त्वेर मूर्त विग्रह। तीन जुगेर धर्मतत्त्व तीन प्रकार आध्यात्मिक संस्कृतिर द्वारा सुरक्षित थाके, यथा तप, शौच एवं दया। सेई सम्बन्धेও भगवानके त्रिजुग बला हय। कलिजुगे आध्यात्मिक संस्कृतिर এই তিনটি आवश्यक गुण प्राय अनुपस्थित, किन्तु भगवान एतই कृपामय जे कलिजुगेर এই তিনটি पारमार्थिक गुण रहित हওয়া सत्त्वेও তিনি আসেন এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবতরণ করেন।
শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রচ্ছন্ন বলা হয়, কেননা যদিও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তবুও তিনি ভক্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, কৃষ্ণ রূপে নয়। তাই ভক্তেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন তিনি যেন এই যুগের সবচাইতে প্রবল দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয় সম্পদ, তাদের পুঞ্জীভূত রজ এবং তমগুণের প্রভাব দূরীভূত করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত ভগবানের পবিত্র নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের সংকীর্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের ভক্তেরা রজ এবং তমগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হন। চতুষ্কুমারেরা তাদের রজ এবং তমগুণের প্রভাব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করা সত্ত্বেও তারা ভগবানের ভক্তদের অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। তাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে যেহেতু তারা সচেতন ছিলেন, তাই তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাদের মধ্যে অবস্থানরত রজ এবং তমগুণ দূর করে দেন। শৌচ, তপ এবং দয়া, এই তিনটি দিব্য গুণ দ্বিজ এবং দেবতাদের গুণাবলী। সত্যগুণে অধিষ্ঠিত না হলে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির এই তিনটি তত্ত্ব গ্রহণ করা যায় না। তাই কৃষ্ণ ভবনামৃত আন্দোলনের জন্য তিনটি নিষিদ্ধ পাপকর্ম হচ্ছে অবৈধ যৌন সংসর্গ, আসপান এবং কৃষ্ণ প্রসাদ ব্যতীত অন্য খাদ্যদ্রব্য আহার। এই তিনটি নিষেধ তপ, শৌচ এবং দয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তরা দয়ালু, কেননা তারা অসহায় প্রাণীদের হত্যা করেন না, এবং তারা শুচি, কেননা তারা অবাঞ্ছিত খাদ্যদ্রব্য আহার করেন না এবং অবাঞ্ছিত অভ্যাসের কলুষ থেকে মুক্ত। সংযত যৌন জীবন তপশ্চর্যার প্রতীক। যে সমস্ত ভক্ত কৃষ্ণ ভাবনায় যুক্ত হয়েছেন, তাদের উচিত চার কুমারদের প্রার্থনার দ্বারা সূচিত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করা। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। আপনারা ধারাবাহিকভাবে শুনছিলেন দীর্ঘদিন ধরে যে আমাদের যে চার আচার্য আছেন, সনক, সনন্দন, সনাতন, সনত কুমার, যাদেরকে একত্রে চতুষ্কুমার বলা হয়। তো তারা বৈকুণ্ঠে গিয়েছিলেন ভগবানকে দর্শন করার জন্য, এবং যখন বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় বিজয় তাদেরকে ঢুকতে দিতে চায়নি, তখন তারা ক্রোধিত হন এবং জয় বিজয়কে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন। তখন ভগবান সেখানে এসে উপস্থিত হন এবং ভগবান সমাধান করেন। তো এখানে যখন ভগবান এলেন চতুষ্কুমারদের সামনে, তখন চতুষ্কুমার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন। তো সেই প্রার্থনার একটি প্রার্থনা এখানে আজকের শ্লোক, আমি অনুবাদটা আবার পড়ছি। হে ভগবান, আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ, তাই তিন যুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন। আপনার শুদ্ধ সত্যময় এবং সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজ ও তমগুণের উপাদানগুলিকে নিরসন করেন। এখানে ভগবানকে প্রথমেই বলছেন যে হে ভগবান, আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। তো আমরা প্রথমে এই কথাটা বুঝি যে সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ মানে ভগবান সমস্ত ধর্মের মূল এবং সমস্ত ধর্মের আধার, বা তার মধ্যে সমস্ত ধর্ম নিহিত, বিভিন্নভাবে বলা যায়। যদি একটু অন্যভাবে বলি, যেমন আমরা গুরুদেবকে বলি, গুরুদেব হলেন করুণার মূর্ত বিগ্রহ। এটা দ্বারা আমরা কি বুঝি? যে গুরুদেবের মধ্যে সমস্ত করুণা নিহিত রয়েছে, বা তিনি অত্যন্ত করুণাময়, মানে করুণার একদম মূর্তিমান রূপ আমরা গুরুদেবকে বলি। গুরুদেব করুণাময়, সেজন্য। ঠিক একইভাবে ভগবান থেকে সমস্ত ধর্মের উৎপত্তি, সমস্ত ধর্ম ভগবানের মধ্যে নিহিত, ভগবান ধর্মময়। সেজন্য এইগুলো দিক বিবেচনা করে ভগবানকে এখানে বলা হচ্ছে যে ভগবান আপনি সমস্ত ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ। এই কথাটা চতুষ্কুমার কেন বললেন ভগবানকে? বললেন এই জন্য যে যেহেতু তারা ক্রোধিত হয়েছিলেন
এবং এই ক্রোধ রজতম গুণের প্রভাবে হয়। তো সেই জন্য তারা নিজেদেরকে পতিত ভাবছে, এবং এই যে পতিত অবস্থা থেকে উত্তরণ করতে পারে কি? ধর্ম অনুশীলন বা ধর্মের দ্বারাই আমরা নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে পারি, পবিত্র করতে পারি। তো ভগবান যেন তাদেরকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করেন, সেজন্য ভগবানকে বলা হচ্ছে যে ভগবান আপনি তো ধর্মের মূর্তিমান বিগ্রহ, আপনি আমাদেরকে সংশোধন করেন। এরকম মনোভাব নিয়ে তারা ভগবানকে এই কথাটা বলেছেন। তারপর ভগবানকে এখানে বলা হচ্ছে যে তাই 3 যুগে নিজেকে প্রকাশ করে আপনি স্থাবর এবং জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন। এখানে ভগবানকে ত্রিযুগ বলা হচ্ছে। ত্রিযুগ মানে ভগবান 3 যুগে আবির্ভূত হন, সেজন্য তাকে ত্রিযুগ বলা হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে তাহলে কলিযুগেও তো ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। 4টা যুগ, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। কলিযুগেও তো ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন এবং হবেন। তাহলে কেন এই কথা বলা হচ্ছে যে কলিযুগে ভগবান আবির্ভূত হন না? এই কথার তাৎপর্য হলো যে অন্যান্য যুগে ভগবান তার ভগবত্তা প্রকাশ করে অবতীর্ণ হন। তিনি বলেন যে আমি ভগবান, হ্যাঁ, সবাই আমার শরণাগত হও, আমার আরাধনা করো, এরকম মানে তিনি যে ভগবান সেটা প্রকাশিত। কিন্তু কলিযুগে যখন ভগবান আসেন তখন সেটা অপ্রকাশিত থাকে। নিজের যে ভগবান ভাব, সেই ভগবান ভাবটাকে আচ্ছন্ন করে বা তখন তিনি ভক্ত ভাব নিয়ে আবির্ভূত হন। সেজন্য 3 যুগে আবির্ভূত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে। যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, ভগবান তিনি। শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলা হচ্ছে কৃষ্ণ বর্ণতি সা কৃষ্ণং সাঙ্গ পঙ্গাস্ত্র পার্শ্বদম যজ্ঞ সংকীর্তন প্রায় যজন্তি সুমেধসম। অর্থাৎ সর্বদা কৃষ্ণ এরকম নাম উচ্চারণকারী যে ভগবান, এবং যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ কিন্তু তার গায়ের বর্ণ অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর বর্ণ, এইরকম ভগবানকে কলিযুগের মানুষেরা সংকীর্তন প্রায় যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করবেন। তো আমরা বুঝতে পারছি খুব সহজেই যে সেই পরমেশ্বর ভগবান হলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তো যদিও তিনি স্বয়ং ভগবান, কিন্তু তার ভাবটা কিসের মতো? হরে কৃষ্ণ। তার ভাব হচ্ছে ভক্তের মতো ভাব, যে আমি কৃষ্ণের দাস। কেন ভগবান এই ভক্তের ভাব নিয়ে আসেন? কারণ অন্যান্য যুগে তিনি তো বলেন আমার শরণাগত হও, আমি ভগবান। তো এই যুগে এসে, যেহেতু এই যুগের মানুষ অত্যন্ত অধঃপতিত, তো তিনি এই যুগে এসে আমাদের বোঝান যে কিভাবে ভগবানের শরণাগত হয়ে তার আরাধনা করতে হবে, তার কাছে কিভাবে ফিরে যেতে হবে। আমরা অত্যন্ত অধঃপতিত বলে ভগবানের এইভাবে এসে আমাদেরকে শিখাতে হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে একটা ত্রিযুগের একটা বিশ্লেষণ। আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায় যে তাহলে কল্কি অবতার তো আসবেন কলিযুগের শেষে, তাহলে কেন বলা হচ্ছে ভগবান আসেন না? না, কল্কি অবতার আসবেন, কিন্তু তিনি আসবেন কলিযুগের একদম শেষ প্রান্তে, একেবারেই শেষ প্রান্তে। যেমন কল্কি পুরাণে উল্লেখ আছে যে কল্কি অবতার তিনি 1000 বছর ধরে রাজ্য পরিচালনা করবেন, 1000 বছর ধরে, এবং তারপর তিনি সত্যযুগের সূচনা করবেন। তার মানে কলির একদম শেষ প্রান্তে। তাহলে যারা আমরা কলিযুগের প্রথম দিকে আছি, তাদের জন্য যে যুগ ধর্ম প্রবর্তন, সেই কাজটা কিন্তু কল্কি অবতার করছেন না, সেটা করছেন এই যে ভক্ত ভাবে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। তো এই জন্য কল্কি অবতারকে এই ক্যাটাগরির মধ্যে রাখা হয়নি। তো এই জন্য ভগবানকে ত্রিযুগ বলা হচ্ছে, যে তিনি 3 যুগে আসেন। আরেকটা ত্রিযুগের ব্যাখ্যা ছিল শ্রীধর স্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন যে ত্রি মানে 3 আর যুগ মানে হচ্ছে যুগল। যেমন আমরা যখন স্বরগোস্বামী অষ্টকম বলি, সেখানে বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগ, এই যে রঘুযুগ, রঘুনাথ হচ্ছে 2 জন, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী। তো এই 2 জনকে একসঙ্গে বলছি রঘুযুগ।
তার মানে যুগ বলতে এক জোড়া বোঝায়, দুইজন বোঝায়, দুইটা বোঝায়। তো ঠিক ত্রিযুগ মানে হচ্ছে 3 জোড়া। তো প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে 3 জোড়া মানে কি, 3 দুগুণে 6। ভগবান 6টা ঐশ্বর্য সমন্বিত, ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য, 6টা ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবান। তো সেজন্য ভগবানকে ত্রিযুগ বলা হচ্ছে। তারপর বলা হচ্ছে যে আপনি স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী সমন্বিত এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন। স্থাবর মানে হচ্ছে স্থির, আর জঙ্গম মানে চলমান। এবং এই শ্লোকেও আছে শব্দটা যে চর অচর। চর মানে যে চড়ে বেড়ায়, বিচরণকারী, আর অচর মানে বিচরণ করতে পারে না। তো আমরা এখান থেকে একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে স্থাবর প্রাণী এবং জঙ্গম প্রাণী 2 প্রকার প্রাণী। তো স্থাবর প্রাণী কিন্তু একটাই, সেটা হচ্ছে, আরো থাকতে পারে, আমরা যেটা প্রমিনেন্ট দেখি সেটা হচ্ছে বৃক্ষ। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে বৃক্ষেরও প্রাণ আছে, সেটা কিন্তু আমাদের শ্রীমদ্ ভাগবতে অনেক আগে থেকে বলা হচ্ছে। আরো শ্লোক আছে, বাট এই শ্লোক থেকেও এটা বোঝা যাচ্ছে যে স্থাবর প্রাণী এবং জঙ্গম প্রাণী, তার মানে স্থাবর প্রাণী তো বৃক্ষ, দ্যাট মিনস বৃক্ষেরও প্রাণ আছে। এটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনকার মানুষ মনে করে যে এটা জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কার করেছেন, বাট উনি এটাকে ডিসকভার করেছেন, ইনভেনশন করেননি। এটা আছে আগে থেকে, উনি শুধু জেনেছেন তখন সেটা, আর সেটা প্রকাশ করেছেন, বাট এটা আগে থেকেই আছে। তো ভগবান এই স্থাবর জঙ্গম সমন্বিত, প্রাণী সমন্বিত এই জগৎকে পালন করেন। এবং কিভাবে পালন করেন? আমরা আমাদের বেঁচে থাকার যে সমস্ত উপাদান, সেগুলো ভগবান সরবরাহ করছেন। বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কি প্রয়োজন? খাদ্য, অক্সিজেন, বাতাস, জল, আগুন, মাটি, আকাশ, এই সব কিছু প্রকৃতিতে আমরা যা দেখছি, এগুলো সবকিছু আমাদের জন্য প্রয়োজন। আর সেই প্রয়োজনগুলো সরবরাহ করছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তার থেকেই এগুলো সৃষ্টি হয়েছে। ভগবান ভগবদ গীতায় বলেছেন, পিতা হমস্য জগত মাতা ধাতা পিতামহা গতির ভর্তা প্রভু, এরকম একটা শ্লোক আছে। সেখানে ভগবান বলছেন যে পিতা হমস্য জগত, পিতা মানে কি? যার থেকে উৎপত্তি হয়, আমরা তার সৃষ্টি, ভগবান থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আর ভর্তা মানে পালক বা প্রভু। তো ভগবান থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি, সবকিছু ভগবান থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অহম সর্বস্ব প্রভব, মানে আমার থেকে সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে, কারণ আপনা থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃতি আপনা আপনি ক্রিয়া করতে পারে না যদি না তাতে শক্তি সঞ্চার করা হয়। ঠিক যেমন মাতা নিজে থেকে সন্তান সৃষ্টি করতে পারে না, সেখানে পিতার সংসর্গ প্রয়োজন। ঠিক একইভাবে প্রকৃতিকে মাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর এই প্রকৃতি তখনই সক্রিয়ভাবে সৃষ্টি করে সবকিছু যখন ভগবানের সংস্পর্শ হয় তাতে, ভগবান যখন ইচ্ছা করেন। এইভাবে ভগবান আমাদেরকে সবকিছু সরবরাহ করছেন, এবং ভগবানের দ্বারাই আমরা পালিত হচ্ছি। তারপর এই বলছে যে আপনার শুদ্ধ সত্যময় এবং সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধনের জন্য আপনি রজতম গুণের উপাদানগুলোকে নিরসন করেন। তো ভগবানকে শুদ্ধ সত্যময় বলা হচ্ছে। শুদ্ধ সত্য মানে হচ্ছে যেখানে 3টা গুণের উপস্থিতি নেই, বা 3 গুণের ঊর্ধ্বে। যেমন সত্য, রজ, তম, 3টি গুণ আছে। আপনারা গীতা ক্লাসে এগুলো সাধারণত আলোচনা করা হয়, এবং শ্রীমদ্ ভাগবতমেও অত্যন্ত চমৎকার ব্যাখ্যা আছে। গুণ মানে হচ্ছে দড়ি বা বৈশিষ্ট্য, যে দড়ি দিয়ে যেমন কিছু বেঁধে রাখা হয়, ঠিক একইভাবে ভগবান 3টি গুণ দ্বারা আমাদেরকে এই জগতে আবদ্ধ করে রেখেছেন, বেঁধে রেখেছেন।
তিনটি গুণ কি? সত্ত্ব, রজ এবং তম। তার মধ্যে তমগুণটাকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলা হচ্ছে, আর সত্যগুণটাকে উৎকৃষ্ট বলা হচ্ছে, আর মাঝখানে হচ্ছে রজগুণ। আর শুদ্ধ সত্য হচ্ছে এই সত্য, রজ, তম এই তিন গুণের ঊর্ধ্বে, মানে এই তিনটা গুণের দ্বারা আবদ্ধ নেই, তখন সেটা হচ্ছে শুদ্ধ সত্য গুণ। তো ভগবান তিনটি গুণের দ্বারা আবদ্ধ নন। তো আমরা একটা কথা বলি, প্রায় শুনি যে যিনি বদ্ধ তিনি আমাকে কিভাবে মুক্ত করবেন? যার হাত বাঁধা সে তো আমার হাতের বাঁধন খুলতে পারবে না। তো যেহেতু চতুষ্কুমার এখানে নিজেদেরকে এই রজতম গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, তো রজতম গুণের দ্বারা বদ্ধ বলে মনে করছেন, সেজন্য তারা ভগবানকে বলছেন যে আপনি তো মুক্ত, আপনি শুদ্ধ সত্যময়, সেজন্য আপনি আমাদেরকে মুক্ত করুন এ থেকে। তারপর এবং তার যে ভগবান শুদ্ধ সত্যময়, ভগবানের বর সর্বপ্রকার বর প্রদানকারী অনুগ্রহের দ্বারা দেবতা এবং ব্রাহ্মণের কল্যাণ সাধনের জন্য, মানে ভগবান দেবতা এবং ব্রাহ্মণ উভয়েরই কল্যাণ সাধন করে। কেউ কেউ মনে করে দেবতারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, দেবতারাই সব, দেবতা পূজা, কেউ কেউ দেবতা আর ভগবান একই মনে করেন। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে দেবতাদেরও কল্যাণ সাধন করেন পরমেশ্বর ভগবান। যেমন উপনিষদে একটা মন্ত্র আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে যার ভয়ে বায়ু বয়, অগ্নি, এইগুলো মানে আমরা যে প্রকৃতিতে যেগুলো দেখি বা দেবতারা যেই প্রকৃতি যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তো সেখানে বলা হচ্ছে যে ভগবানের ইচ্ছাতে, ভগবানের ভয়ে তারা এইগুলো করে, তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেন, এবং সেই দেবতা এবং ব্রাহ্মণদেরও কল্যাণ সাধন করেন ভগবান। তো দেবতাদেরকে যে মুক্ত করেন, কল্যাণ করেন, সেটা আমরা দেখতে পাই। যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের কথা যদি বলি, যখন গোবর্ধন ধারণ লীলায় আমরা দেখি যে দেবরাজ ইন্দ্র তিনি অত্যন্ত অহংকারী হয়েছিলেন, এবং এই অহংকারী হয়ে বৃন্দাবনে 7 দিন ব্যাপী তিনি প্রবল বাড়ি বর্ষণ করেন, প্রবল বৃষ্টিপাত। তখন ভগবান গোবর্ধন ধারণ করেন ব্রজবাসীদের রক্ষা করার জন্য। তারপর ইন্দ্র যখন বুঝতে পারেন তার ভুল, তখন ভগবানের কাছে এসে ক্ষমা চান। আপনারা জানেন সেই লীলাটা। তো এখানে ইন্দ্রের যে অহংকার, এই অহংকারটা কিসের জন্য হয়? রজগুণের প্রভাবে হয়। তো ভগবান কিন্তু এই ইন্দ্র যখন প্রার্থনা করেন, তার ভুল বুঝতে পারেন, ভগবান তাকে ক্ষমা করেন। তো ভগবান এভাবে ইন্দ্রকে কিন্তু রজগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। আর যদি ব্রহ্মার কথা বলি, ব্রহ্মাও একজন দেবতা। তো ব্রহ্ম বিমোহন লীলায় আমরা দেখি যে তিনি কৃষ্ণ যে ভগবান সেটা ব্রহ্মা বুঝতে পারেননি। বুঝতে না পারাটা কি জন্য হয়? অজ্ঞানতা। বুঝতে পারছে না মানে অজ্ঞানতা, আর অজ্ঞানতা হয় তমগুণের কারণে। তো ভগবান ব্রহ্মার এই তমগুণের প্রভাব থেকে ব্রহ্মাকে মুক্ত করেছিলেন। এইভাবে আমরা দেখছি যে ভগবান দেবতাদের কল্যাণ সাধন করছেন, আর ব্রাহ্মণদেরও ভগবান এভাবে কল্যাণ সাধন করেন, তাদেরকেও মুক্ত করেন। ব্রাহ্মণদের, দেবতারা তো অনেক শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণরাও শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবরা আরো শ্রেষ্ঠ। তো সাধারণ জীব, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব প্রত্যেকের কল্যাণ সাধন করেন পরমেশ্বর ভগবান। তো যেহেতু ভগবান দেবতাদের এইভাবে কল্যাণ সাধন করছেন, তো চতুষ্কুমার বলছেন যে আমাদেরও কল্যাণ সাধন করুন। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জগন্নাথ বলদেব সুভদ্র মহারানী নৃসিংহদেব পঞ্চভক্ত ভগবান কি। এই জন্য চতুষ্কুমার ভগবানের কাছে এরকম প্রার্থনা করছেন, আমাদেরকে এই রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত করুন। এটা তাদের মনোভাব। এখন মনে হতে পারে যে বৈকুণ্ঠ তো সেখানে কোনো কোণঠা নেই, সেটা নির্গুণ স্তর, সেখানে আবার এই চতুষ্কুমারের মধ্যে রজতম গুণ কোথা থেকে আসলো? আর যদি তারা রজতম গুণে আচ্ছন্নই হয়, তাহলে তারা বৈকুণ্ঠে কি করে গেল? এই প্রশ্নটা আসে কিনা। তো এখানে বুঝতে হবে যে এই যে
এই যে ঘটনাটা শ্রীমদ্ ভাগবতমে কিন্তু উল্লেখ আছে, ভগবান বলেছেন যে এটা আমার ইচ্ছায় হয়েছে। যেহেতু এটা ভগবানের বিশেষ ইচ্ছার দ্বারা সাধিত হয়েছে এই ঘটনাটা, এই জন্য এটাকে রজতম গুণের প্রভাব বলে আমাদের মনে করা উচিত নয়। কিন্তু চতুষ্কুমার তারা যে এতটা উন্নত, এবং আমরা জানি যে একজন বৈষ্ণব তিনি যত উন্নত হন তত নিজেকে ফলেন মনে করেন, তত পতিত মনে করেন, নিজেকে অধপতিত মনে করেন। তো এটা যে ভগবানের ইচ্ছায়, বিশেষ ইচ্ছায় কোনো একটা উদ্দেশ্যে হয়েছে, সেটা তো চতুষ্কুমাররা প্রথমে জানতে পারেন। এই জন্য তারা এটাই মনে করছে যে আমাদের এটা ত্রুটি, আমরা কেন এখানে ক্রোধিত হলাম, নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে এই রজতম গুণের প্রভাব রয়েছে। তো আসলে তারা এগুলো থেকে মুক্ত, কারণ এই ত্রিগুণ থেকে মুক্ত না হলে কেউ বৈকুণ্ঠে যেতে পারেন না। সেজন্য আমরা যেন তাদেরকে এই রজতম গুণে আচ্ছন্ন বলে ভেবে যেন আমরা অপরাধ না করি, এই জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আরেকটা প্রসঙ্গ প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে এই যে 3 যুগের ধর্ম, ভগবান 3 যুগে এসে ধর্ম রক্ষা করেন, ধর্ম স্থাপন করেন। তো এর জন্য আমরা জানি যে ধর্মের 4টা স্তম্ভ আছে। তো এখানে যেহেতু 3 যুগের কথা বলা হচ্ছে ভগবান প্রসঙ্গে, তো সেই জন্য এখানে 3টা যে স্তম্ভ সেটার কথা বলা হয়েছে, তপ, শৌচ এবং দয়া। এবং ভগবান এই তপ, শৌচ, দয়া এইগুলোকে এগুলোর মাধ্যমে আমাদেরকে ধর্মপথে থাকতে সুযোগ দেন। আর এগুলো নষ্ট হয় 3টা পাপ কর্মের দ্বারা। তো আমাদের 4টা পাপ কর্মের কথা যদি উল্লেখ আছে, কিন্তু যেহেতু এখানে ত্রিযুগ বলা হয়েছে, ভগবানকে 3টা যুগের বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তো সেই জন্য 3টা পাপ কর্মের কথা বলা হচ্ছে। এবং এই পাপ কর্মগুলো কি? আমিষাহার মানে মাংসাহার, নেশা, দ্রুত ক্রীড়া আর অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক। এবং আমরা দেখছি যে এই সমাজে, প্রত্যেকটা সভ্য সমাজে কেউই কিন্তু এই পাপ কর্মগুলোকে স্বাভাবিকভাবে চায় না এগুলো হোক। যেমন যদি নেশার কথা বলি, তাহলে কোনো বাবা মা কি চায় তার ছেলে নেশা করুক, মদ খাক, গাঁজা খাক, সিগারেট খাক, হিরোইন খাক? কোনো বাবা মা চায় না। ইভেন দেশের সরকারও চায় না। এবং সেই জন্যই অনেক জায়গায় লেখা থাকে ধূমপান নিষিদ্ধ, তারপর হচ্ছে প্যাকেটের গায়ে লেখা থাকে ধূমপানের মৃত্যু ঘটায়, অর্থাৎ আপনারা খাবেন না, করবেন না ধূমপান। তারপর মাদক নিয়ন্ত্রণ, সেখানে সংস্থা আছে, আইন আছে। এগুলো কেন আছে? কারণ আমাদের দেশ, সমাজ, পরিবার কেউ এটা চায় না। তারপর যদি অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক, এটা তো আলাদা বিশ্লেষণের কিছু নাই, এটা কোনো সভ্য সমাজ চায় না, ঠিক আছে। আর মাংসাহার, এখন মাংসাহারটা হচ্ছে কলিযুগের একটা অধপতিত অবস্থা। এটার অনেক বিশ্লেষণ আছে। আমাদের যে ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে, আপনারা জানেন একটা ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন আছে, তো নেক্সট সংখ্যায় এটা নিয়ে আমরা একটা খুব সুন্দর উপস্থাপনা করার চেষ্টা করব, পরিকল্পনা আছে, আপনারা পড়বেন। যে আমরা সেখানে দেখিয়েছি যে এই মাংস এটা কোনো মানে স্ট্যান্ডার্ড মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য না। সেখানে আমরা অনেকগুলো যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করেছি। এখন পাবেন না, মার্চ এপ্রিলের দিকে পাবেন। তো আমি বলবো যে আপনারা যদি এটা পড়েন উপকৃত হবেন তখন। তো এটা মানুষের কোনো সভ্য মানুষের, মানুষ যখন বলি, মানুষ মানে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মানুষ, যার মধ্যে দয়া থাকবে, তার মধ্যে হিংসা থাকবে না। মানুষ বলতে এরকম মানুষ, কারণ মানুষের মতো মানুষ হও। এই কথাটা কেন বলে? কারণ যদিও মানুষের অবয়ব আছে, কিন্তু আসলে মানুষের মতো না স্বভাব। তো সেজন্য মানুষের মতো মানুষ যে, এইরকম মানুষের স্বাভাবিক রুচি কখনো মাংসাহারের দিকে যায় না। আর নির্বিচারে প্রাণী হত্যা এটা কেউই চায় না।
সেজন্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন করতে হয়, অতিথি পাখি নিধন দণ্ডনীয় অপরাধ করতে হয়, অপরাধ এভাবে আছে আইন। তো আমরা দেখছি যে সমাজ এই জিনিসটা একটা সভ্য সমাজ কখনো এটা চাইবে না। তাহলে আমিষাহার নেশা দ্রুত ক্রীড়া, দ্রুত ক্রীড়া মানে হচ্ছে তাস পাশা জুয়া খেলা। জুয়া খেলা এটাও কোনো চায় না কোনো বাবা মা, কোনো ফ্যামিলি, কোনো সমাজ জুয়া খেলাকে সভ্য সমাজ এটা চায় না। আমরা দেখছি যে ইসকন এই 4টা পাপকর্মকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং নিজের মতো করে করেনি। শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ আছে দ্যুতং পানং শ্রিয়ং সুনা যত্র অধর্ম চতুর্বিধা, এই 4টা হচ্ছে অধর্ম এবং এগুলোকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। এবং শ্রীল প্রভুপাদ তিনি যে এই 4টা বিধি নিষেধাজ্ঞা আমাদের এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভবনামৃত সংঘ ইসকনে তিনি এটাকে জারি করেছেন বা প্রবর্তন করেছেন যেন আমরা এটা মেনে চলি, এবং এগুলো মানার মাধ্যমেই রজতম গুণের প্রভাব থেকে আমরা ধীরে ধীরে মুক্ত হতে পারবো। শুধু এটা মানা না, এটার সাথে সাথে ধর্ম অনুশীলন, যে কারণে ভগবানকে এখানে ধর্মের মূর্ত বিগ্রহ বলা হচ্ছে। ধর্ম অনুশীলনের পাশাপাশি অর্থাৎ ভক্তিযোগ আমরা অনুশীলন করব, সেই সাথে যদি এই 4টা নিষেধাজ্ঞা যদি আমরা পালন করি তাহলেই আমরা রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবো। যেমন প্রভুপাদ সেটা করে দেখিয়েছেন। কিভাবে দেখিয়েছেন? যে রজতম গুণের প্রভাবে আচ্ছন্ন যখন হয় তখনই কিন্তু মানুষ এই 4টা পাপকর্ম করে। রজগুণের দ্বারা কি হয়? তখন লোভ হয় তার, আর এই যে তখন তমগুণে উন্নীত হয়। লোভের ফলে লোভটাকে যখন পূরণ করতে চায় তখন সে তমগুণে যায়, তখন সে একটা প্রাণীকে হত্যা করে। আবার এই যে নেশা করা সেটা হচ্ছে তমগুণের। তারপরে অসৎসঙ্গ সেটাও রজগুণের থেকে তমগুণে যায়। রজগুণ মানে অনেক বেশি কামনা থাকবে, অনেক বাসনা থাকবে, এটা চাই ওটা চাই। তো যখন কামনা পূর্তি অনেক বেশি থাকবে, কামনার ইচ্ছা বাসনা থাকবে অনেক, তখনই সে অবৈধ সঙ্গের দিকে যাবে। তার মানে এটা হচ্ছে রজগুণের জন্য। আর দ্রুত ক্রীড়া সেটাও কিন্তু একটা তমগুণের কারণে হয় বা রজগুণের কারণে। তমগুণের কারণে হয় হচ্ছে অজ্ঞানতা, সে বুঝতে পারে না যে এটা তার করা ঠিক না। আর রজগুণটা কিরকম? সে লোভ করে, যদি জুয়া খেলি, যদি এত টাকা পেয়েছি এবার, পরে যদি আরো টাকা পাই, এই যে তার লোভ হচ্ছে, বাসনা হচ্ছে। তো আমরা দেখছি যে এই 4টা পাপকর্ম কিন্তু রজ এবং তমগুণের কারণেই হয়। তো সেজন্য প্রভুপাদ এইগুলোকে তার সংস্থায় নিষেধ করেছেন। এবং প্রভুপাদ যখন পাশ্চাত্যে প্রচার করতে গিয়েছেন, সেখানে যারা ছিলেন তখন প্রভুপাদের সময়ে হিপি বলা হতো, তারা কিন্তু এই 4টা পাপকর্মই করত। এবং প্রভুপাদ এটা থেকে তাদেরকে কিভাবে মুক্ত করেছেন? প্রথমত তিনি হরিনাম সংকীর্তন চালু করেছেন, এবং প্রভুপাদ এই তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন যে এইটা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে আমাদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন এই সংকীর্তনের মাধ্যমে। সেজন্য প্রভুপাদ পাশ্চাত্যে গিয়ে প্রথমেই আমরা প্রভুপাদের হিস্ট্রিটা শুনি যে টমকিন স্কয়ার পার্কে বসে তিনি হরিনাম করছিলেন, তখন সেখানে হিপিরা এলো, তারা প্রভুপাদের এই কীর্তনের সঙ্গে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। প্রথমে করছিল না, আস্তে আস্তে লোক জড়ো হলো। তারপর কেউ কেউ প্রভুপাদের কাছাকাছি এলো, প্রভুপাদের সঙ্গে তারা কথা বলেছে, কথা বলে তারা ভগবানের কথা শুনেছে। এভাবে তারা আস্তে আস্তে কানেক্টেড হলো ইসকনের সঙ্গে। এবং তখন প্রভুপাদ তাদেরকে বলেছে যে তোমাদেরকে এই 4টা পাপকর্ম বর্জন করতে হবে এবং হরিনাম করতে হবে। তো তারপর কি দেখা গেল রেজাল্ট? তারা তাদের সেই যে রজতম গুণের যে প্রভাব যেগুলো ছিল 4টা পাপকর্ম, সেগুলো তারা বর্জন করতে পেরেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসী স্তরে উন্নীত হয়েছে, বৈরাগ্যপূর্ণ জীবনযাপন তখন তারা করছে। এবং সেটার ফলে দেখেন এখন আরো অসংখ্য অনেক অনেক আরো ভক্ত তৈরি হয়েছে, যারা প্রভুপাদ এখানে উল্লেখ করেছেন যে ভক্তরা এই রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে ধীরে ধীরে। কিভাবে? এই যে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে। তো আমরা অনেকদিন ধরেই নাম সংকীর্তন করি, কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেন এই রজতম গুণের প্রভাবটা সম্পূর্ণরূপে যাচ্ছে না? আমি অনেকদিন ধরে জব করছি, কিন্তু এখনো আমার মধ্যে আছে। কেন আছে? এখানে ঘাটতি আছে। ঘাটতিটা হচ্ছে আমার নিষ্ঠার অভাব।
শ্রীমদ্ ভাগবতমে উল্লেখ আছে তদা রজস্তম ভাবা কামলোভা জয়শ্চে চেতয়তই রণাবিদ্ধং স্থিতং সত্যে প্রসিদ্ধতি। এই রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সত্য শুদ্ধ সত্যে স্থিত হতে পারবে। কিন্তু তার আগের শ্লোকটাতে বলেছে নৈষ্ঠিকী ভক্তির কথা এর আগে। তো এই শ্লোকের যে অনুবাদটা এখানে বলছে যখন নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয় তখন রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে। নৈষ্ঠিকী ভক্তি মানে কি? নিষ্ঠা সহকারে যখন ভক্তি অনুশীলন করব। তা আমি হরিনাম করছি, সংকীর্তন করছি, কিন্তু আমার এটার মধ্যে নিষ্ঠা নেই। আমি শুধু দায় সারা করছি, 16 মালা জপ সম্পূর্ণ করার জন্য করছি, বা গুরুদেব বলেছেন তাই করছি, কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে ভক্তিতে অগ্রগতির জন্য, ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য সেভাবে কিন্তু আমি করছি না। আর এই কারণেই এই রজস্তম গুণ এর থেকে মুক্ত হতে সহজে পাচ্ছি না। যদি এটা করতে চাই আরেকটা জিনিস করতে হবে যে শ্রীমদ্ ভাগবতমে আমরা দেখি যে যত শুদ্ধ ভক্তদের কথা আলোচনা করা হয়েছে ম্যাক্সিমাম তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা প্রার্থনা করেছেন। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ, বৃত্রাসুর, কুন্তি দেবী, ভীষ্মদেব, বলি মহারাজ, অম্বরীশ মহারাজ, এরকম আমরা যাদের ঘটনা পাই এখানে চতুষ্কুমার, প্রত্যেকেই কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন। এবং আমরা যে হরিনাম করছি এখানেও কিন্তু, যদিও এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটা জাস্ট ভগবানের নাম, কিন্তু নামটা চিন্তাময়। যেমন ইচ্ছা করে আমরা প্রার্থনা মানে জপ করব, সেরকম ফল প্রদান করবে। তো আমি জপ করার সময় যদি এই রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা যদি আমার না থাকে, যদি প্রার্থনা না করি ভগবানের কাছে, ইচ্ছা না থাকলে তো ওই নাম সেভাবে ক্রিয়া করবে না, কারণ এটা তো চিন্তাময়। আমি যদি জড় বাসনার চিন্তা করি তাহলে তো জড় বাসনা পূরণ হবে হরিনামের দ্বারা। আর যদি এই এর থেকে মুক্ত হওয়ার চিন্তা করে জপ করি তাহলে মুক্ত হব। এটা হচ্ছে আমার মনোভাবের উপর নির্ভর করছে। তো সেজন্য আজকের এই শ্লোকের সার কথা হচ্ছে যে চতুষ্কুমাররা অভিশাপ দিতে চেয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে ভাবছে আমরা রজতম গুণে আচ্ছন্ন। ভগবান যেহেতু মুক্ত এগুলো থেকে, ভগবানের কাছে তারা প্রার্থনা করছে যেন তারা ভগবান যেন তাদেরকে এ থেকে মুক্ত করেন। কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে এইরকম কোনো গুণের প্রভাব নেই। তারা অত্যন্ত উন্নত হওয়ার ফলে তারা নিজেদেরকে এমনটা ভাবছে। আর যে ক্রোধটা হয়েছে সেটা ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা হয়েছে। আর আমাদের জন্য শিক্ষা হচ্ছে আমরাও এই রজতম গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারবো যদি আমরা নিষ্ঠা সহকারে হরিনাম জপ করি, নাম সংকীর্তন করি তথা ভক্তিযোগ অনুশীলন করি। তাহলে আমার ব্যক্তিগত কল্যাণ হবে, আমাদের সবার, সমাজের প্রত্যেকের কল্যাণ সাধিত হবে এই নাম সংকীর্তনের দ্বারা। হরে কৃষ্ণ, সবাইকে ধন্যবাদ।